राधे राधे। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कलये सुन्दराकारं सदैकप्रियदर्शनम् अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुं मुरलीधरम् मुरलीमण्डितकरकमलं मुनिजनमोहनं व्यत्यस्तपादं वनमालाधारिणम् प्रेम भक्तमण्डलनित्यकीर्तितं श्रीप्रेमिकवरदम् आश्रयेऽहम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। राधे राधे. By the grace of our Guru Maharaj, we have been learning Srimad Bhagavata Mahapuranam, and in the previous session we learned the 10th chapter where Shri Krishna started from Hastinapura and reached Dwaraka. So today in this 11th chapter we will be seeing how Krishna was welcomed at Dwaraka. So Suta Puranika begins telling that when Krishna reached that very prosperous Anartha Desha, that is the Dwaraka Desham, he blew his conch, that is the Panchajanyam, to dispel the agony of his people and to make them known that he has arrived. And he describes very beautifully the beauty with which Krishna blew his conch. He says, Urukramasya adhara shona shonima. That is, the conch was so white in color, and when Krishna placed the conch near his lips, which were so reddish, the reddish tinge from his lips got transferred to the conch, and the conch itself looked a bit reddish, he says. And yatha abja kande kalahamsa utsvanaha. He says, when Krishna placed the conch in his beautiful palms, which were like a lotus flower, he says it was looking like a beautiful white swan that was playing in a fully blossomed lotus flower.
And just as a swan, when it is very happy, it would make lot of joyous sounds. The conch was also making a joyful sound, he says, so beautifully. And so when everybody in Dwaraka, when they heard this sound of the conch, they all came running with faces beaming with joy, and they all brought lot of presents to Krishna. And they all came towards Krishna and spoke like how children would speak to their father, he says. And they all said, Natasmate Natha Sadangri Pankajam. We prostrate to your feet, O Lord, which is being prostrated even by Brahma, Shiva, Indra and the others, and which is the only refuge for those who wish for welfare, they said. And they said, Tvameva Matha Ata Suhrit Patihi Pita Tvam Sadgururnaha Paramamcha Daivatam. You are our mother, our father, our Lord, our friend. You are our Sadguru, and you are also our highest deity, they said. So you must protect us always, and we are all very fortunate because we are able to serve you. And we are so fortunate that we have got you as our Lord, because they said Traivishtapanamapi Dura Darshanam. That is, even the gods in heaven are not fortunate because they are unable to get this darshana of yours, which we are able to get. Prema Smita Snigdha Nirikshanananam. How is the darshan that you are giving? They said Prema Smita, beautiful smiles that are laden with love, and Snigdha Nirikshanananam, compassionate glances, and such a beautiful form. Only we are fortunate to have this darshana. And they said, whenever you go to Hastinapura or Mathura to meet your friends or relatives, then every second passes like a crore years, they said. Tatra abdakoti pratimaha kshano bhavet, and ravim vinakshnoho iva. Just as when the sun is totally absent, then people would suffer with loss of vision. So whenever you leave us and go, every second passes like a yuga for us, they said. And so when they talked all this, Krishna listened to it with so much of love, and he blessed them with his kataksha, and now he is entering Dwaraka. So he says how Dwaraka was looking now. Dwaraka was being ruled by all the various divisions of the Yadava clan, like the Madhu, Bhoja, Dasharha, Kupura, Andhaka, Vrishnis and so on. And Dwaraka was looking so prosperous and beautiful. He says all the trees, the creepers, the plants, they were all putting forth flowers and fruits in the respective seasons. And all around Dwaraka there were a lot of lotus ponds, he says, and lot of very beautiful gardens also. And the front portal gates, they were all being decorated so well with lot of festoons. And the Dhwaja of Dwaraka, that is the flag of Dwaraka city, was fluttering in the air everywhere. And all the highways, the pathways, the bazaars, they were all washed and cleaned, and scented water was being sprinkled everywhere. And flowers and unbroken rice, they were all strewn on the roads to welcome Krishna. And all the citizens of Dwaraka, they waited at their doorsteps to welcome Krishna with Purna Kumbha, with curd, with sugarcane, honey, flowers, fruits, and dhupa and deepa and so on. So now Krishna enters Dwaraka in such a auspicious manner. And as soon as Vasudeva, Balarama, Ugrasena, Akrura, and all Krishna's sons like Pradyumna and the others, when they all came to know that Krishna is arriving, they left whatever they were doing and they all got onto their chariots, and now they came to welcome Krishna. And they sent a royal elephant in the front, and they all followed the elephant. And the Brahmins came chanting the Vedas, the dancers were dancing, the Gandharvas were singing, and the Bandis, that is those who praise the king, they were all coming praising Bhagavan. And now Krishna entered, and all the citizens were standing there to welcome Krishna. So Krishna, he greeted everybody accordingly. To some he spoke, to some he smiled, some he held their hands, and some he embraced. So in this manner he greeted everyone accordingly, and now he enters Dwaraka. And the Brahmins were giving benedictory verses to Krishna. And all the women of Dwaraka, he says Kulastriyaha, all the women from the respectable families, they all went on to the top of their mansions, like how we saw in the previous session, the Hastinapura ladies, they had darshan of Krishna from their mansions. So here also these ladies went to the top of their mansions, the balconies, and from there they looked at Krishna, had Krishna's darshana. So he says very beautifully, Nityam nirikshamananam yadapi dwarakaukasam na vitrupyantihi drishaha shriyodhamangam achyutam. That is, though the citizens of Dwaraka, they daily had darshana of Krishna every day, but still their eyes were not at all satiated, because he says Shriyodhamangam Achyutam. Every limb of Krishna was oozing with so much of beauty that their eyes didn't get satiated at all having darshana of Krishna, he says. And now Bhagavan was entering the royal highway in his chariot,
with this royal umbrella, the white umbrella, with chamaras being fanned on both sides, and he was wearing a beautiful vanamala, and his Pitambara was looking so beautiful. And here Suta Pauranika gives a very beautiful example to describe how Bhagavan was looking. He says, Ghano yatha arka udupa chapa vaidyutaihi. He says, a blue-black cloud which has the sun above it and two moons on either sides. Udupa means the moon along with all the nakshatras, all the stars also. And then Chapa, he says, two beautiful rainbows that had joined together, and Vaidyutaihi, a lightning. So all this put together, Bhagavan was now looking like that. He says, like how the Bhagavan was looking like the blue-black cloud, and the royal white umbrella above his head was looking like the sun, and the two chamras were looking like the two moons on either sides, and the flowers that everybody had strewn on Krishna, they were looking like the nakshatras, and Krishna's vanamala, the garland made of various colors of flowers, that was looking like two rainbows that had joined together, and Krishna's Pitambara was looking like a flash of lightning. So we might wonder if this can ever happen in nature, and that is why the Mahans say it is an Abhuta Upama. That is, it is a simile that has never been told before in literature, and it can be given as a simile only for Bhagavan Shri Krishna. And if such a thing happens in nature, then that describes the beauty of how Krishna was looking now when he enters Dwaraka. And first of all, Krishna went into the mansion of Vasudeva and Devaki, and there he prostrated them, his parents and all his mothers, and they all greeted Krishna with embracing him with joyful tears, because it has been a long time since they saw Krishna. And then from there, Krishna enters his own mansion, his bhavana, where all the 16,108 Mahishis are there. And he says, Sanjata Mano Mahotsavaha. It was like a great utsava for them in their minds, because Krishna has arrived now. And so they all got up from their asanas, and they welcomed Krishna with so much of bashfulness. They embraced Krishna mentally, he says. And he says, Yadyapyasau parshvagato rahogataha tathapi tasyangriyugam navam navam. He says, even though Krishna was always with his Mahishis, always in their presence, every moment Krishna's feet looked newer and newer to them. It gave darshana in a newer form, he says, Tasya angriyugam navam navam. Because it is the residence of Sakshat Sri Devi, who is so beautiful, and so which lady can afford to forego the association of his holy feet, he asks, Suta Pauranika asks here. And he also describes how beautiful these Mahishis were looking. He says, Madanopi yasam sammukhya chapam ajahat. That is Manmatha or Madana, who enchants the whole universe with his beauty. He put his bow and arrow down to see their beauty, he says. So beautiful were these women. And though Krishna was always among these women like an ordinary person to the eyes of the world, though the world thought that he was a family man like them, who's attached to home and all that, and though the Mahishis also thought that because he's always with them, he is bound by their love. But here Suta Pauranika says, Etad Ishanam Ishasya. So that is the greatness or Ishwaratva of Krishna, that he was never at all bound by the modes of Prakriti or perturbed by Prakriti at all. And so these women could also not perturb the mind and serenity of the mind of Krishna, he says. That is because he says even the devotees of Krishna, they are untouched by Maya. So how can Bhagavan be ever affected by Prakriti, he says. And finally he says, now Bhagavan was very calm and silent because the Bhubara had been reduced. Mother Earth's burden had been reduced. And how was it reduced? He says, just like a bamboo thicket, it destroys itself when two bamboos rub against each other and a fire is produced. So also all the evil kings, with the enmity that rose among themselves, they all got destroyed, even without the need for Bhagavan to take up an ayudha. And so Bhagavan was now very calm that all the Bhubara had been reduced and his work had been done. And so with this, he finishes the 11th chapter. So now let us learn this 11th chapter. Gopika Jeevana Smaranam Govinda Govinda Sadgurunatha Maharaj Ki Jai. Suta Uvacha Anartan Saupavrajya Svriddhan Janapadan Swakan.
दद्मौ दरवरं तेषां दध्मौ दरवरं तेषां दध्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयन् इव विषादं शमयन्निव विषादं शमयन्निव स उच्चकाशे धवलोदरोदरोऽपि स उच्चकाशे धवलोदरोदरोऽपि स उच्चकाशे धवलोदरोदरोऽपि उरुक्रमस्य अधरशोणशोणिमा उरुक्रमस्याधर शोणशोणिमा उरुक्रमस्याधर शोणशोणिमा दाध्मायमानः करकञ्चसम्पुटे दाध्मायमानः करकञ्जसम्पुटे दाध्मायमानः करकञ्जसम्पुटे यथाब्जषण्डे कलहंस उत्स्वनः यथाब्जषण्डे कलहंस उत्स्वनः यथाब्जषण्डे कलहंस उत्स्वनः तम् उपश्रुत्य निनदम् तमुपश्रुत्य निनदम् जगद्भयभयावहम् जगद्भयभयावहम् प्रत्युद्ययुः प्रजाः सर्वाः प्रत्युद्ययुः प्रजाः सर्वाः भर्तृदर्शनलालसाः भर्तृदर्शनलालसाः तत्रोपनीतबलयो तत्रोपनीतबलयो रवेर्दीपम् इवादृताः रवेर्दीपम् इवादृताः आत्मा रामं पूर्णकामम् आत्मा रामं पूर्णकामम् निजलाभेन नित्यदा निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्लमुखाः प्रोचुः प्रीत्युत्फुल्लमुखाः प्रोचुः हर्षगद्गदया गिरा हर्षगद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् पितरं सर्वसुहृदम् अवितारम् इवार्भकाः अवितारम् इवार्भकाः नतास्मते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजम् नतास्मते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजम् नतास्मते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजम् विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् विरिञ्च वैरिञ्च्य सुरेन्द्रवन्दितम् विरिञ्च वैरिञ्च्य सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेमम् इहेच्छतां परम् परायणं क्षेमम् इहेच्छतां परम् परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः भवाय नस्त्वं
भव विश्वभावन भवायनस्त्वं भव विश्वभावन भवायनस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम् त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानाम् अपि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मित स्निग्धनिरीक्षणाननम् प्रेमस्मित स्निग्धनिरीक्षणाननं प्रेमस्मित स्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् यर्हि अम्बुजाक्ष अपससार भो भवान् यर्हि अम्बुजाक्ष अपससार भो भवान् यर्ह्यम्बुजाक्षापससार भो भवान् यर्ह्यम्बुजाक्षापससार भो भवान् यर्ह्यम्बुजाक्षापससार भो भवान् कुरून्मधून्वाथ सुहृत् दिदृक्षया कुरून्मधून्वाथ सुहृद्दिदृक्षया कुरून्मधून्वाथ सुहृद्दिदृक्षया तत्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवेत् तत्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवेत् तत्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवेत् रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत रविं विना अक्ष्णोः इव नः तवाच्युत रविं विना अक्ष्णोः इव नः तव अच्युत इति चोदीरिता वाचः इति चोदीरिता वाचः इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः प्रजानां भक्तवत्सलः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानो अनुग्रहं दृष्ट्या शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरीं वितन्वन् प्राविशत्पुरीं वितन्वन् प्राविशत्पुरीं मधुभोज दशार्हार्ह मधुभोज दशार्हार्ह मधुभोज दशार्हार्ह कुकुरान्धक वृष्णिभिः कुकुरान्धक वृष्णिभिः कुकुरान्धक वृष्णिभिः मधु भोज दशार्ह अर्ह कुकुर अन्धक वृष्णिभिः मधु भोज दशार्ह अर्ह कुकुर अन्धक वृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैः गुप्ताम् आत्मतुल्यबलैर्गुप्ताम्
आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैः भोगवतीमिव नागैर्भोगवतीमिव नागैर्भोगवतीमिव सर्वर्तु सर्वविभव सर्वर्तु सर्वविभव सर्वर्तु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः 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 उद्यान उपवनारामैः वृतपद्माकरश्रियम् उद्यान उपवन आरामैः वृतपद्माकरश्रियम् उद्यानोपवनारामैः 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 वृतपद्माकरश्रियम् वृतपद्माकरश्रियं वृतपद्माकरश्रियं गोपुरद्वारमार्गेषु 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 कृतकौतुकतोरणाम् कृतकौतुकतोरणां कृतकौतुकतोरणां चित्रध्वज पताकाग्रैः चित्रध्वज पताकाग्रैः चित्रध्वज पताकाग्रैः अन्तः प्रतिहतातपाम् अन्तः प्रतिहतातपाम् अन्तः प्रतिहतातपाम् सम्मार्जित महामार्ग सम्मार्जित महामार्ग सम्मार्जित महामार्ग रथ्यापणकचत्वराम् रथ्यापणकचत्वरां रथ्यापणकचत्वरां रथ्या आपणकचत्वराम् रथ्या आपणकचत्वराम् सिक्तां गन्धजलैः उक्तां सिक्तां गन्धजलैरुक्तां सिक्तां गन्धजलैरुक्तां फलपुष्पाक्षताङ्कुरैः 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 फलपुष्प अक्षत अङ्कुरैः फलपुष्प अक्षत अङ्कुरैः द्वारि द्वारि गृहाणां च द्वारि द्वारि गृहाणां च द्वारि द्वारि गृहाणां च दधि अक्षत फल इक्षुभिः दधि अक्षत फल इक्षुभिः दध्यक्षतफलेक्षुभिः 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 अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैः बलिभिः धूपदीपकैः बलिभिर्धूपदीपकैः बलिभिर्धूपदीपकैः निशम्य प्रेष्ठम् आयान्तं निशम्य प्रेष्ठम् आयान्तं निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः वसुदेवो महामनाः वसुदेवो महामनाः अक्रूरः च उग्रसेनश्च अक्रूरश्चोग्रसेनश्च अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्च अद्भुतविक्रमः रामश्चाद्भुतविक्रमः रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नः चारुदेष्णश्च प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च
प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः साम्बो जाम्बवती सुतः साम्बो जाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेग उच्छसित शयन आसन भोजनाः प्रहर्ष वेग उच्छसित शयन आसन भोजनाः प्रहर्ष वेगोच्छसित प्रहर्षवेगोच्छसित प्रहर्षवेगोच्छसित शयनासन भोजनाः शयनासनभोजनाः शयनासनभोजनाः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः शङ्खतूर्य निनादेन शङ्खतूर्यनिनादेन शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः ब्रह्मघोषेण चादृताः ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युज्जग्मु रथैर्हृष्टाः प्रत्युज्जग्मु रथैर्हृष्टाः प्रत्युज्जग्मु रथैर्हृष्टाः प्रणय आगत साध्वसाः प्रणय आगत साध्वसाः प्रणयागत साध्वसाः प्रणयागत साध्वसाः प्रणयागत साध्वसाः वारमुख्याश्च शतशो वारमुख्याश्च शतशो वारमुख्याश्च शतशो यानैः तद्दर्शनोत्सुकाः यानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः यानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डल निर्भात लसत्कुण्डलनिर्भात लसत्कुण्डलनिर्भात कपोलवदनश्रियः 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 नटनर्तकगन्धर्वाः 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 सूतमागधवन्दिनः 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 गायन्ति च उत्तमश्लोक गायन्ति चोत्तमश्लोक गायन्ति चोत्तमश्लोक चरितानि अद्भुतानि च चरितान्यद्भुतानि च चरितान्यद्भुतानि च भगवांस्तत्र बन्धूनां भगवांस्तत्र बन्धूनां भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणाम् अनुवर्तिनाम् पौराणाम् अनुवर्तिनां पौराणाम् अनुवर्तिनाम् यथाविधि उपसंगम्य यथाविधि उपसंगम्य यथाविध्युपसंगम्य 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 सर्वेषां मानम् आदधे सर्वेषां मानमादधे सर्वेषां मानमादधे प्रह्वाभिवादनाश्लेष 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 करस्पर्श स्मितेक्षणैः करस्पर्श स्मितेक्षणैः करस्पर्श स्मितेक्षणैः
आश्वास्य च आश्वपाकेभ्यो आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभुः 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 स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैः स्थविरैरपि सदारैः स्थविरैरपि सदारैः स्थविरैरपि आशीर्भिः युज्यमानोऽन्यैः आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैः आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैः वन्दिभिश्चाविशत्पुरम् 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 Now let us read these 23 shlokas together. Sūta uvaca anartan sa upavrajya svrddhan janapadan swakan dadmau daravaram tesham vishadam shamayanniva sa uccakashe dabalodarodaropi उरुक्रमस्याधर षोडशोणिमा दाध्मायमानः करकञ्जसम्पुटे यथाब्जषण्डे कलहंस उत्स्वनः तमुपश्रुत्य निनदं जगद्भयभयावहं प्रत्युद्ययुः प्रजाः सर्वा भर्तृदर्शनलालसाः तत्रोपनीतबलयो रवेर्दीपमिवादृताः आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्लमुखाः प्रोचुः हर्षगद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् अवितारमिवार्भकाः नतास्मते नाथ सलाङ्घ्रिपङ्कजं विरिञ्च वैरिञ्च्य सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः भवायनस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् यर्ह्यम्बुजाक्षापससारभो भवान् कुरून्मधून् वातसुहृद्दिदृक्षया तत्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवेत् रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानो अनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरीं मधुभोजदशार्हार्ह कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव सर्वर्तु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारामैः वृतपद्माकरश्रियम् गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणा चित्रध्वजपताकाग्रैः अन्तः प्रतिहतातपां
सम्मार्जित महामार्ग रथ्यापणकचत्वरां सिक्तां गन्धजलैरुक्तां फलपुष्पाक्षताङ्कुरैः द्वारे द्वारे गृहाणां च दध्यक्षतफलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैः बलिभिर्धूपदीपकैः निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः प्रहर्षवेगोच्छ्वसित शयनासनभोजनाः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युज्जग्मूरतैर्हृष्टाः प्रणयागतसाध्वसाः वारमुख्याश्च शतशो यानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्भात कपोलवदनश्रियः नटनर्तकगन्धर्वाः सूतमागधवन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोक चरितान्यद्भुतानि च भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसङ्गम्य सर्वेषां मानमादधे प्रह्वाभिवादनाश्लेष करस्पर्शस्मितेक्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभुः स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैः स्थविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैः वन्दिभिश्चाविशत्पुरम् राजमार्गं गते कृष्णे राजमार्गं गते कृष्णे राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः द्वारकायाः कुलस्त्रियः द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्म्याणि आरुरुहुर्विप्र हर्म्याण्यारुरुहुर्विप्र हर्म्याण्यारुरुहुर्विप्र तदीक्षणमहोत्सवाः 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 नित्यं निरीक्षमाणानां नित्यं निरीक्षमाणानां नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां यदपि द्वारकौकसां यदपि द्वारकौकसां नैव तृप्यन्ति हि दृशः नैव तृप्यन्ति हि दृशः नैव तृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामाङ्गम् अच्युतं श्रियो धामाङ्गम् अच्युतम् श्रियो धामाङ्गम् अच्युतम् श्रियो निवासो यस्योरः श्रियो निवासो यस्योरः श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां पानपात्रं मुखं दृशां पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां बाहवो लोकपालानां बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजम् सारङ्गाणां पदाम्बुजम् सारङ्गाणां पदाम्बुजम् सित
आतपत्र व्यजनैः उपस्कृतः सित आतपत्र व्यजनैः उपस्कृतः सीतातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः 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 प्रसूनवर्षैः अभिवर्षितः पथि प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि पिशङ्गवासा वनमालया बभौ पिशङ्गवासा वनमालया बभौ पिशङ्गवासा वनमालया बभौ घनो यथार्कोडुप चापवैद्युतैः घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः घनो यथा अर्क उडुप चाप वैद्युतैः घनो यथा अर्क उडुप चाप वैद्युतैः प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तस्वमातृभिः 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 ववन्दे शिरसा सप्त ववन्दे शिरसा सप्त ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा देवकी प्रमुखा मुदा देवकी प्रमुखा मुदा ताः पुत्रम् अङ्कम् आरोप्य ताः पुत्रम् अङ्कम् आरोप्य ताः पुत्रम् अङ्कम् आरोप्य स्नेहस्नुत पयोधराः स्नेहस्नुतपयोधराः स्नेहस्नुतपयोधराः हर्षविह्वलितात्मानः 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 शिशिचुः नेत्रजैः जलैः शिशिचुः नेत्रजैर्जलैः शिशिचुः नेत्रजैर्जलैः अथाविशत् स्वभवनम् अथाविशत् स्वभवनम् अथाविशत् स्वभवनम् सर्वकामम् अनुत्तमम् सर्वकाममनुत्तमम् सर्वकाममनुत्तमम् प्रासादायत्र पत्नीनाम् प्रासादायत्र पत्नीनाम् प्रासादायत्र पत्नीनाम् सहस्राणि च षोडश सहस्राणि च षोडश सहस्राणि च षोडश पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहान् उपागतम् पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम् पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम् विलोक्य सञ्जात मनोमहोत्सवाः विलोक्य सञ्जात मनोमहोत्सवाः विलोक्य सञ्जात मनोमहोत्सवाः उत्थस्तुः आरात् सहसा आसनाशयात् उत्तस्थुरारात् सहसासनाशयात् उत्तस्थुरारात् सहसासनाशयात् साकं व्रतैः व्रीडितलोचनाननाः साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनाननाः साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनाननाः तम् आत्मजैः दृष्टिभिः अन्तरात्मना तमात्मजैः दृष्टिभिरन्तरात्मना
तमात्मजैः दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरेपतिं दुरन्तभावाः परिरेभिरेपतिं दुरन्तभावाः परिरेभिरेपतिं निरुद्धम् अप्यास्रवत् अम्बुनेत्रयोः निरुद्धम् अप्यास्रवदम्बुनेत्रयोः निरुद्धमप्यास्रवदम्बुनेत्रयोः निरुद्धम् अपि आस्रवत् अम्बुनेत्रयोः निरुद्धम् अपि आस्रवत् अम्बुनेत्रयोः विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगतः यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगतः यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगतः तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे का विरमेत तत्पदात् पदे पदे का विरमेत तत्पदात् पदे पदे का विरमेत तत्पदात् चलापि यच्छ्रीः न जहाति कर्हिचित् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित् एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसाम् विधाय वैरं श्वसनो यथानलम् विधाय वैरं श्वसनो यथानलम् विधाय वैरं श्वसनो यथानलम् मिथो वधेन उपरतो निरायुधः मिथो वधेनोपरतो निरायुधः मिथो वधेनोपरतो निरायुधः स एष नरलोकेऽस्मिन् स एष नरलोकेऽस्मिन् स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया अवतीर्णः स्वमायया अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा भगवान् प्राकृतो यथा भगवान् प्राकृतो यथा उद्दामभाव पिशुनामल वल्गुहास उद्दामभाव पिशुनामलवल्गुहास उद्दामभाव पिशुनामलवल्गुहास व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम् व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम् व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम् सम्मुह्य चापम् अजहात् प्रमदोत्तमास्ता सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः यस्येन्द्रियं विमथितुं
कुहकैर्न शेकुः तमयं मन्यते लोको तमयं मन्यते लोको तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गम् अपि सङ्गिनम् ह्यसङ्गमपि सङ्गिनं ह्यसङ्गम् अपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजम् आत्मौपम्येन मनुजम् आत्मौपम्येन मनुजम् व्यापृण्वानं यतो बुधः व्यापृण्वानं यतो बुधः व्यापृण्वानं यतो बुधः एतद् ईशनम् ईशस्य एतदीशनमीशस्य एतदीशनम् ईशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैः न युज्यते सदात्मस्थैः न युज्यते सदात्मस्थैः यथा बुद्धिः तदाश्रया यथा बुद्धिस्तदाश्रया यथा बुद्धिस्तदाश्रया तं मे निरे अबला मूढाः तं मे निरे बला मूढाः तं मे निरे बला मूढाः स्त्रैणं चानुव्रतं रहः स्त्रैणं चानुव्रतं रहः स्त्रैणं चानुव्रतं रहः अप्रमाणविदो भर्तुः अप्रमाणविदो भर्तुः अप्रमाणविदो भर्तुः ईश्वरं मतयो यथा ईश्वरं मतयो यथा ईश्वरं मतयो यथा Now let us read all these shlokas together once. राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्म्याण्यारुरुहुर्विप्र तदीक्षणमहोत्सवाः नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां नैव तृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतम् श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजं सितातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि पिशङ्गवासा वनमालया बभौ घनो यथार्कोडुप चापवैद्युतैः प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा ताः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधराः हर्षविह्वलितात्मानः शिशिचुर्नेत्रजैर्जलैः अथाविशत् स्वभवनं सर्वकामम् अनुत्तमं प्रासादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवाः उत्थस्तुरारात् सहसासनाशयात् साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनाननाः तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्यास्रवदम्बुनेत्रयोः विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे काविरमेत तत्पदात्
चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित् एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसां विधाय वैरं श्वसनो यथानलम् मिथो वधेनो परतो निरायुधः स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णस्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा उद्दामभावपिशुनामलवल्गुहास व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासां सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ताम् यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यतो बुधः एतदीशनम् ईशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैः यथा बुद्धिस्तदाश्रया तं मेनिरे बला मूढाः स्त्रैणं चानुव्रतं रहः अप्रमाणविदो भर्तुः ईश्वरं मतयो यथा। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। So the raga in which we read this chapter today is Hamsadvani. So let us meet in the next session when we learn the 12th chapter. Radhe Radhe.